Flight 91 flight from Hyderabad to Hubli was diverted to Bengaluru after encountering severe weather even as the airline denied reports of any technical malfunction. Flight IC3401, an ATR turboprop, had departed Hyderabad at around 3 pm and was scheduled to land in Hubli by 4:30 pm. However, as it approached the destination, adverse weather conditions made landing unsafe. Airport officials indicated that the aircraft remained airborne for about an hour before being diverted to Bengaluru. There were 18 passengers on board. Some passengers, however, claimed that the flight was in the air for a longer duration and described moments of turbulence and panic. They reported that the aircraft circled over parts of Karnataka, including Mundgod, Davangere, and Shimoga, before landing safely in Bengaluru. Passengers said to have raised concerns over limited communication during the delay and poor handling after landing, including arranging their own transport to Hubli. In a statement issued on April 20th, the airline maintained that there was no technical snag, clarifying that some media reported it falsely and said the diversion was carried out as per standard operating procedures due to bad weather near Hubli. It added that there was no compromise on safety and that such diversions are part of established aviation protocols. Airport authorities confirmed the incident and said the incident would be further reviewed. This report was by Kamlesh Mandyala from Hubli. Yes, कल शाम का जो हैदराबाद फ्लाइट था हैदराबाद से हुबली वो अराउंड 4:30 लैंड होना था बट ड्यू टू बैड वेदर जो है उसको एक्चुअली 1 आवर जो है हेल्ड अप रखा था एयर में ताकि वेदर इंप्रूव हो जाए और लैंड हो जाए बट 1 आवर में भी जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ इसीलिए बेंगलोर उसको डाइवर्ट किया गया और रात को फिर जो पैसेंजर आना चाह रहे थे उनको वापस लेके रात को 11 बजे वापस लैंड कर दिए यहाँ पे मतलब बेसिकली ये टेक्निकल स्लैग नहीं था ओनली बैड वेदर की वजह से जो है ये डाइवर्ट हुआ था और इसमें 18 पैसेंजर थे उसमें कुछ पैसेंजर जो है बेंगलोर में उतर गए कुछ जो है वापस आ गए तो फ्लाइट अटेंडेंट का ये सिब्बंदी है ना रूल अरेंजमेंट है वो इशू हम लोग एयरलाइंस के साथ में उठाएंगे कि जो अभी एक्चुअली 2 दिन ही हुआ एयरलाइन चालू की यहाँ पे बट जो भी हुआ ये बेंगलोर में हुआ है तो बट हम लोग ये कन्वे कर लेंगे एयरलाइंस को कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्योंकि पैसेंजर जो है टर्बुलेंस की वजह से पहले से ही थोड़ा डरे हुए थे तो उनके साथ में प्रॉपर इधर भी प्रॉब्लम हो गया वो सिब्बंदी नहीं है इधर उनका ऑफिस में तो एक्चुअली अभी ये 2 दिन पहले ही चालू हुआ एयरलाइंस तो जो है उनको मैं जो है उनको आपको बात करने के लिए बोल दूंगा कोई दिक्कत नहीं हालांकि मैंने उनको बोला था यहाँ आने के लिए बट तो उन्होंने कहा कि उनका हायर मैनेजमेंट जो है प्रेस को बात करने के लिए नहीं एक्चुअली उसके बारे में बोल नहीं सकता बट आपका जो भी ये इशू है ये हम लोग कन्वे कर लेंगे एयरलाइंस के साथ में ये जो है जो पैसेंजर जो टर्बुलेंस की वजह से डरे हुए उनके साथ प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए आपका नाम PM जाधव मैं ऑफिशिएटिंग एपीडी हूँ दो मतलब जब साहब टूर पे हैं ಸರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಬರತ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೈಟ್ದಾಗ ನಾವು ಮೇ ಬಿ 15ರಿಂದ 20 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಅದೀವಿ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ನಜದೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಭಾಳ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಚಿರಾತ್ರು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇದ್ರಿಗಿನ ಸೀಟ್ದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿಂದ ಕೂಸು ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದಟ್ ಪೈಲಟ್ ಭಾಳ ಚಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಪೈಲಟಿಗೆ ಪಾಪ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ತಿರುಗಾಡ್ಸಿದ್ರು ಭಾಳ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಲಿಫ್ಟ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬದುಕಂತೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಹಾಕಿ ತಾಗಲಿ ಅಂತಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ತನಕ ತಿರುಗಾಡ್ಸಿ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾ ಭಾಳ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮೇ ಬಿ ಇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ
ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಅನ್ನತ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಂದಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಾಗ ಏನಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಾಗ ಅದು ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರಿ, ಈ ಮುಂದೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅಂದ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಬೇಡ, ಏನು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ನೀವು ತ್ರಾಸ ಆಗೈತಿ ಕುತ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಆಗೈತಿ, ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಅದೇವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೈತಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇಂಡಿಗೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ 91 ಅಂತ ಫ್ಲೈ 91 ಅಂತ. ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋರು ಯಾರೂ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ದ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ರೊಕ್ಕಿಷ್ಟ್ರ ಹತ್ತಾರೆ. ನಮಗೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ತ್ರಾಸನ ಬಂದೇವಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆದರೇವಿ, ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಸ್ಟಾಫ್, ಫ್ಲೈ 91 ಸ್ಟಾಫ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ರೂಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ. ನಾವು ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಲಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು? ನೋ ಡೌಟ್ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಫ್ಲೈಟ್ ಐತಲ್ಲ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೈಟು ಆಗೇ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೌದ್ರಿ, ಪೈಲಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರತೈತಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಪೈಲಟ್ಸ್ಗೆ ಖರೇನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾಪ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಲೇಡೀಸ್, ಅವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳಾಗತ್ತಾರ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ರು, ಅವು ಅಳಾತಾವ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗೈತಿ. ಬಟ್ ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸ್ ರೀ ಸರ್, ಟರ್ಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಗೈತಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೆದರಿರ್ತಾನೆ, ಜೀವ ಬದುಕಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಎರೋಗೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಬಿಟ್ರು ಸರ್. 15-20 ಮಂದಿ ಒಳಗವ್ರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈಟ್ನಾಗ. ಸರ್, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿಮಾನ. ಫ್ಲೈಟ್ 19 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಂ ಸರ್, ಏನಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಹತ್ತೇನಿ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಏನಾರ ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಇವ್ರು ನಾವು ಹೆದರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ. ವಾಪಸ್ ಬದುಕಿ ಬಂದೀವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಯಾರು ಏನು ಕೈಯಾಗಿಂದ ಏನು ಬಿದ್ದೈತಿ ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಇದ್ರಾಗ ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಟೈಪ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಏನೇನು ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಾಗ ಆ ಪೈಲಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ ಅಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಾಗಲಿ. ಆದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೀ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಐತಿ, ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ ಬರೋದು ಡೌಟ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೋರಿ, ಇವ್ರ ಮನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ನನಗಿರೋರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸಣ್ಣವ್ರು ಅದಾರ ಸರ್. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿಂದ ನಂಗೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಬರತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಬಂದು ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಏನಾಗಬೇಕು ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ಇವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೇವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ನಾಗ ಯಾರೋ ಹೋಗೋನ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದರೆ ಎತ್ತಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಪ್ಪ, ನೀರು ಕುಡಿ, ಆರಾಮಿರು, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಎರೋಗೆನ್ಸ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಕುಮಾರ್, ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಇದು ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಜಯಕುಮಾರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಕ್ಕೊಂತಂದೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ 4 ಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡೂ ತೊಗೋರಿ, ಅದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 2 ಐತಿ, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸತ್ ಬದುಕೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವು ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ಅದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆದರಬೇಡ್ರಿ ಅದೇವಿ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಗುರ್ತೇನು ರೀ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್, ಆ ಪೈಲಟ್ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ 2-3 ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತು.